हेलो सभी को नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक 8वीं कक्षा के पाठ 9 मोबाइल का बोलबाल इस एक पाठ के लिए सभी को मैं स्वागत करती हूँ। तो कल पिछले एक पीरियड में क्या हो गया था, मोबाइल और टेलीफोन के दोनों क्या है यहाँ पर बातचीत हो रहे थे, इसीलिए दोनों क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो टेलीफोन बहुत ही उदास था, तो उससे उदासी का कारण क्या है, यहाँ पर मोबाइल है। उदासी का कारण क्या है, मोबाइल है। मोबाइल आने पर टेलीफोन में कोई भी बात नहीं कर रहा, कोई भी पूछ नहीं रहा और कोई भी उसको देख नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर टेलीफोन बहुत ही दुखी है। तो इस दुख के कारण मोबाइल है, तो मोबाइल समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम तो अभी बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा एक क्या है यहाँ पर कोई भी नहीं पूछता, तो तुम समय के साथ साथ चलना सीखो, ऐसे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। तो टेलीफोन बोलता है, देखो यहाँ पर टेलीफोन बोलता है, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा। याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है टेलीफोन मोबाइल से। तो इस बात को सुनकर चिट्ठी एक नया एंट्री आता है, यहाँ पर एंट्री या नया प्रवेश होता है नया पात्र का। तो चिट्ठी बोलता है पर्दे के पीछे से। वो तो चिट्ठियाँ क्या है यहाँ पर एक संदूक में रखा गया है, आपके एक पुस्तक में पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो वह एक कोने में पड़े हुए हैं चिट्ठी, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर से देखने लगे। यहाँ पर टेलीफोन बोल रहा है मोबाइल को, तो तुम ऐसे मुझे उपदेश दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं समझूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ भी मेरा साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ना, वैसा ही क्या है यहाँ पर, वैसा ही तुमको भी व्यवहार हो जाएगा, तुम्हारे साथ भी ऐसे व्यवहार यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश, यहाँ पर मोबाइल को टेलीफोन बोलने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ कोई बात नहीं, तुझको भी पता चलेगा, तब तुझको भी क्या होएगा, तब तुझको भी मालूम हो जाएगा कि मेरा एक दर्द, मेरा एक दुख क्या है, मेरा एक दर्द, मेरा एक दुख क्या है। तो याद रखना, समय सदा एक साथ नहीं रहता, समय ऐसा ही तुम्हारे ही डिमांड में, तुम्हारे ही एक कदर में नहीं रहता। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है टेलीफोन मोबाइल को। तो इस बात को सुनकर समय सदा एक समान नहीं रहता, यह बात सुनकर एक कोने में पड़े हुए चिट्ठी क्या बोलती है, इसको टेलीफोन को बोल रही है, क्या टेलीफोन और मोबाइल को दोनों में यहाँ पर बोल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर तुम बहुत ही सच कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। क्या सत्य कह रहे हो, समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी और सुरीली आवाज में क्या है यहाँ पर, दोनों एक आवाज सुनकर दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो और सभी चारों ओर दोनों भी चारों ओर देखने लगते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು, ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಈಗ ವೃದ್ಧಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ ಮಗನೇ, ಈಗ ನನಗೆ ನೀನು ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಈಗ ನನಗೇನು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ನಡೆಕೊಳ್ಳಕತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ
ಆತ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಬರೀಲಿ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಹೇಳಕತ್ತದ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ದುಃಖ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಏನಪ್ಪ ನೋವು ನಿನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೆನಪಿಡು. ನೀನು ನೆನಪು ಇಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸದಾ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಪತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ದೆಗೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನದಿಂದ ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೈತಿ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ನೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿದಿ. ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ನೀ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ನಿಜ ಐತಿ, ಸತ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೈತಿ ಅದು ಪತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೈತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗೈತಿ. ಪತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪತ್ರದ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರಿ ಪತ್ರದ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪತ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯ್ತು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆದ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಈ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗತ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ನೀ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಐತಿ, ನಿಜವಾದ 100% ಸತ್ಯ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಒಂದು ಪತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಏನಪ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಯಾಗ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ दोनों एक साथ। अरे यह आवाज तो दीदी के बक्से से आ रही है, यह आवाज तो दीदी के एक बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಸಂದೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ತೆಗಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಭಾರಿ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ತಿಳಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ चिट्ठी कहती है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। देखो जो स्थिति है आज तुम्हारी है तो उसे मैंने भी क्या है यहाँ पर भुगता है। अफसोस करते हुए दुख के साथ विषाद के साथ बहुत ही मन को एक दुख होकर क्या है यहाँ पर बहुत ही उदासी के साथ वह बोल रहा है, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, तुम्हारे अभी आज जो स्थिति है परिस्थिति है तो मैंने भी क्या है तुम आने पर मेरा भी हाल यही हुआ था। ऐसे दुख के साथ वह बोल रहा है। तो टेलीफोन बोल रहा है वो कैसे ऐसे यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है। चिट्ठी बोलता है, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे। बार बार मुझे चूमा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोग की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। यहाँ पर उसका एक हाल को पत्र के समय पर क्या है यहाँ पर टेलीफोन आविष्कार हो गया तो टेलीफोन आने पर पत्र का एक हाल कैसा हुआ था, मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ था। तो ऐसे बोलने पर टेलीफोन वो कैसे ऐसे यहाँ पर पूछने पर उसका एक पत्र का एक कब राज था ना, तो टेलीफोन से पहले पत्र था ना, तब उसके एक आनंद के समय को एक उल्लास के एक समय को यहाँ पर बोल रहा है। तो क्या दिन थे मेरे, तब क्या दिन थे तो मेरे अंदर पत्र के अंदर
गुलाब की पत्तियों को डालकर एक प्रेमी प्रेमिका को भेजा करता था। एक दूसरे को क्या करते थे, उसमें पत्र में गुलाबियों को पत्तियों को डालकर क्या करते थे, भेजा करते थे। इसीलिए बार बार मुझे क्या करते थे, एक प्यार करते थे, चुम्मा करते थे, चुम्बन देना करते थे। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है, यदि मुझसे थोड़ा सा एक देरी हो गया, थोड़ा लेट हो गया, आने में देरी हो गया, तो लोगों को बहुत ही चिंता लगती थी, बेचैन, एक चैन ही नहीं रहता था, बेचैन बढ़ जाती थी, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसे बेचैन में रहते थे। इसीलिए पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए हैं, लिखना ही यहाँ पर भूल गए हैं, इसीलिए लिखना ही। और टेलीफोन कब से आ गया तो यहाँ पर लिखना ही क्या हो गया, यहाँ पर भूल गए लोग। इसीलिए सब तुम पर गिटर पिटर यहाँ पर क्या करने लगे। ऐसे यहाँ पर पत्र क्या कर रहा है, टेलीफोन को अपनी एक आनंद भरी एक घटनाओं को सुनाकर फिर विषाद से वह बोल रहा है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಏನು ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತದ, ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ದ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ರೀ, ಟೆಲಿಫೋನ್ದ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದು ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ಅದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅನುಭವಿಸಿನಿ, ನನಗೂ ಆಗಿದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿ ನೀನು, ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಂತೆ, ಅದು ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಂತೆ. ನಮ್ಮದು ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಏನು ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ, ಏನು ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದಿವಸಗಳಿದ್ದು, ಆವಾಗಿನ ದಿವಸಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಆನಂದಭರಿತವಾದಂಥ, ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ನಂದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಜೀವನ ಇತ್ತವಾಗ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳಗೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತದ, ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚುಂಬನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆನಂದನ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಂತ ಸಂತೋಷನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆಯ ಒಂದು ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟ ಒಂದು ಆನಂದಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಾಗ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ರಿ, ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು, ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ರ್ ಪಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಗಿಟ್ರ್ ಪಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕತ್ರು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ರ್ ಪಿಟ್ರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗೈತ್ರಿ. ಕೇಳಾಕತ್ತದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದೆ. ಮೊಬೈಲ್ कहता है दिलासा देते हुए, दिलासा का मतलब है समझाते हुए, बोल रहा है चिट्टी बहन निराशा मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। ये तो समय का हेर फेर है, सभी को क्या है, ये दिन फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चक्र, जीवन चक्र है, यह क्या है, यहाँ पर एक जीवन चक्र है। यहाँ जीवन चक्र क्या है, यहाँ पर सुख आ गया तो यहाँ पर फिर यहाँ पर दुख आना ही है, यहाँ पर क्या है, दुख आना ही है। इसीलिए यह एक जीवन चक्र में क्या है, हेर फेर आता जाता रहता है। हेर फेर का मतलब क्या है, यहाँ पर उथल फुथल होता ही रहता है, आता जाता ही रहता है। इसीलिए यह सबको ही आता है। अभी तुम्हारा सुख के दिन आ गए तो दुख का दिन यहाँ पर आ गया, दुख का दिन आ गया तो मेरा यहाँ पर सुख का दिन आ गया, सुख का दिन आ गया तो मेरा भी यहाँ पर दुख का दिन आता ही रहता है, ये भी मुझे भी भुगतना पड़ता है। ऐसे समझाते हुए मोबाइल चिट्टी बहन को बोल रहा है। ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಕ
ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಿಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪತ್ರ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ಅಕ್ಕ ನೀನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಡ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ, ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ಸುಖ ಬರಲೇಬೇಕು, ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಒಳಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. नेक्स्ट चिट्ठी। यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नहीं खोज कर दे, है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, तो चिट्ठी बोल रही है, क्या बोल रही है यहाँ पर, तो यही तो कह रही हूँ मैं टेलीफोन भैया से, क्या कह रही हूँ, तुम आने पर एक टेलीफोन भैया नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर दुख होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करना चाहिए, वहाँ खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करना चाहिए। तो दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ पर ये हमारा जीवन ही शाश्वत नहीं है, तो मानव जीवन ही शाश्वत नहीं है, तो हमारा क्या मूल है, तो इसीलिए कोई भी एक शाश्वत नहीं है। पता नहीं आगे चलकर एक मानव जाति क्या है, फिर कोई भी एक नया तुम्हारे से भी एक नया आएगा, क्या है यहाँ पर संशोधन एक कर सके, एक अन्वेषण कर सके, ढूंढ निकाले, नई खोज कर दे यानी नया एक ढूंढ निकाले, ऐसे यहाँ पर बोल रहा है। ಚಿಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬರುವುದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀ ಬರುವುದು ಏನಪ್ಪ ಖುಷಿಯಿದೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದುಃಖ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವ ಒಂದು ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಕ್ಕ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, मोबाइल कहता है तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है उसमें बात करने वाले वह सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो मोटरोला होने के बाद क्या है यहाँ पर, एक तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल की खोज फिर एक आविष्कार दूसरा मोबाइल आ गया है, तो हम सिर्फ बातें करते थे मोबाइल से, मोबाइल के जहाँ पर टेलीफोन क्या है घर पे ही ठहर कर बातें करना है का अनुकूल था, लेकिन मोबाइल आ गया तो हम जहाँ भी जाओ तो वहाँ से हम बात कर सकते थे। तो अभी क्या हो गया है, फिर खोज क्या निकाला है मानव जाति ने, तो करने वाला फोन करने वाला और फोन सुनने वाला एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दूसरे को देख भी सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आ गया है, ऐसे यहाँ पर बोल रहा है। तो चिट्ठी बोलती है तो मुस्कुराते हुए, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो। जो भी मिलता है जितना भी मिलता है उसी में क्या है, हम खुशी से रहना सीखना चाहिए, हम समय के साथ चलना चाहिए, ऐसे यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है चिट्ठी। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुरा
कर दोनों को गले लगाया। ठीक है, तब क्या हो गया, टेलीफोन के अंदर की दुख बाहर दूर हो गई, चिंता दूर हो गई। तब क्या करता है, चिट्ठी और मोबाइल को दोनों को क्या करता है, वह एक गले लगाता है, आलिंगन करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, एक क्या है, यहाँ पर फिर मोबाइल बोल रहा है, तुम सत्य कह रही हो। मानव जाति फिर कुछ न कुछ खोज निकालता है, अन्वेषण करता है, संशोधन करता है। तो ऐसे बोलने पर मोबाइल क्या कर रहा है, तुम सत्य बोल रही हो। क्योंकि आज के फिर मैं आने पर आने के बाद क्या हो गया है, फिर एक दूसरा मोबाइल आ गया है। उसमें क्या है, यहाँ पर एक फोन करने वाला और सुनने वाला दोनों एक दूसरे से देख सकते हैं, मुख को देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर चेहरे को देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, चिट्ठी बोल रही है कि वहाँ पर हमको जितना भी मिलता है, जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, उसी में हम क्या करना है, खुशी से रहना है, ऐसे यहाँ पर बोलने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, तो ऐसे जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसे यहाँ पर मोबाइल के ऊपर रिंगटोन बजती है, धीरे धीरे से क्या हो जाता है, यहाँ पर पर्दा एक उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मोबाइल ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. ಪತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಜಾತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ತೆಗಿತಾನ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಹೌದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ, ಪತ್ರಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಬಂದದಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೈತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವವ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳುವವ, ಫೋನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕೇಳುವವರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮುಖವನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಮುಖವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ಪತ್ರ ಅದರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಳಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪತ್ರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮುಗುಳ್ ನಕ್ಕೋತ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೈತಿ, ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಸಂತೋಷವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಭ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಯ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಡಕ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರದೆ, ನಾವೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಸೀಬೊಳಗೆ ಆ ಹಣೆಬರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೊಬೈಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ. ಈಗ
ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂತು. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಇದ್ದಂಗ, ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ. ಒಮ್ಮೆ ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಬ್ಕೋತೈತ್ರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಬ್ಕೋತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂದಗಿ ಏಕ ಸಫರ್ ಹೈ ಸುಹಾನಾ, ಯಹಾ ಕಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಕಿಸ್ರಿ ಜಾನಾ ಅಂತ. ಜೀವನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗ, ಜೀವನ ಇದು ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗ, ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗ. ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಟೂನ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಧ್ವನಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಲ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಲ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಓದೋದ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ठीक है। आज का एक यह मोबाइल का बोलबाल क्या है, यहाँ पर पाठ खत्म होता है बच्चों। तो इस पाठ में क्या है पिछले आए हुए अभ्यास व्याकरण भाग सभी को एक लिखने की प्रयत्न करो और पाठ पढ़ के समझने की कोशिश करो और नए एक प्रश्नों की और नए एक व्याकरण भाग के शब्द ढूंढ कर लिखने की एक कोशिश करो बच्चों। पढ़ते समय कुछ भी दिक्कत आ गया, कुछ भी समस्या आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो कोई भी एक क्या है यहाँ पर दिक्कत आ गया तो पूछो, यहाँ पर क्या होता है, इससे पाठ खत्म होता है बच्चों, ठीक है। तो अब तक सभी बच्चों को देखे हुए सभी बच्चों को धन्यवाद।